من یه سری گرفتم ولی فیلم گرفتم. دوربین معمولیه، خیلی نامونشونی نداره. من شما بازم دقیق اشکال نداره بگیرم. جای بدی نمیده، میری تو فیسبوک، جای بدی نمیده. همون آره واسه همین میپرسم، من خودم مشکلی ندارم. to protest against the different rates and workers' meetings, arresting, beating, torturing more than 60 very well-known workers' activists in Iran, and currently none of them are still in detention, and they're under the harshest conditions. They're going through interrogation and torture right now, and we're demanding the immediate and unconditional release. I'm going to read this statement very quickly, and I also very much appreciate our speaker, Paul Noyes, and also from Kabbalah. I'll be back in a second. On Friday, June 15, 2012, about 60 members of the coordinating committee to help form workers' organizations were arrested after agents of Iran's intelligence ministry raided a hospital of Sefarat while an annual meeting of the coordinating committee was underway. Participants in the meeting were brutally beaten by the security agents and transferred to Rajai Shah Prison in Sefarat. The majority of detainees were released on June 16, with the exception of 2 women and 7 men who have been detained in communities. There are reports that the number of arrested was tortured and severely beaten.
In recent years, we have seen an increasing number of labor and social activists in Iran arrested, imprisoned, persecuted, and many have been sacked from their workplaces. The repression of the Iranian labor and social movement has been intensified. We are here to demand immediate and unconditional release of all detainees, freedom of all imprisoned labor activists, including leaders of bus workers and sugar workers unions. The right to organize independent organizations and the right to free speech and freedom of assembly and expression in Iran. I'm very honored to have a speaker, two speakers from the Karajan labor movement that always been supportive of Iranian labor movement and workers' rights and human rights in Iran. Our first speaker is Fariad. He's the president, national president of my union, Canadian Union of Public Employees. QP has been supporting Iranian labor activists and the labor movement for many years. For the past number of years, Fariad and also QP Ontario has been sending numerous protest letters to the Islamic Republic of Iran and to the consulate. They've been here numerous times protesting against repression of workers' activists. QP Ontario also recently passed a strong resolution in the convention on May 24th in the city of Vancouver in support of workers' movement in Iran, in support of workers-to-workers solidarity, and to build and promote international solidarity with workers' movement in Iran. I welcome Fariad, very much appreciate his presence. Thank you so much. Thank you, brothers, sisters, and brothers. It's a privilege to stand here today on behalf of 600,000 QP members in the nation's capital. They're filming us, they're watching us. They can never silence free trade unionists standing up in solidarity with the workers of Iran. Let me also say that 1 week ago today, 60 workers from the committee that wants to organize free trade unions, their crime, they were meeting in a house to talk about trade union issues. They were beaten, arrested, detained, put in prison. 7 of them remain in prison. We today call on the Canadian government to demand the release of these workers and restore trade union rights for the workers of Iran. Let me also say, beyond the attack on these workers, life remains very tough in Iran. Huge rates of unemployment. 70% of the workforce is temporary contract workers, no benefits, no job security. Women and girls still facing huge discrimination. So we have a government that in the last week wants to lecture Europe, wants to take us out of the Kyoto Accord, wants to enter into new free trade agreements. This is the only thing they've said of an international dimension in the last week. Well, we expect, as free trade unionists in Canada, that our government, if they believe in human rights, labor rights are human rights, and we want them to speak up today to free the workers that are jailed in Iran. And we know that as trade unionists in Canada, we're not really free trade unionists if any workers are oppressed or denied their rights to form free trade unions. It sickens me when our Prime Minister lectures China, and I think China needs to do more for human rights. But part of human rights around the planet is the right to meet and discuss worker issues, the right to sign a card and join a union, and the right to sit across the bargaining table and negotiate your wages and working conditions. We fought for that. We stand on the shoulders of workers who fought for that in this country, and we fight to defend that in this country. But we will never be free trade unionists if any workers around the world have their rights stomped on. And today, we stand four square with the workers of Iran, especially the 7 that have been jailed. We demand that they be released to exercise their free rights as workers. So
let me close and thank the organizers of this demonstration. We need to never stop writing letters, never stop demonstrating, never be intimidated by the cameras here. If they silence us, they silence all workers' voices. So we spend a lot of our time on issues here in Canada, but as free trade unionists, we must stand with the workers in South Africa. We must stand with the workers in Iran, the workers in China, the workers all throughout Asia, the workers in the South. We are privileged to live in a good country where we demand that we have the right to form free trade unions. But surely to goodness, the Canadian government can have a voice internationally that's not about getting out of Kyoto, denying climate change, pursuing free trade, lecturing the European Union. There was a time when, as Canadians, we were proud of our federal government and their voices around the world. It is time we reclaim government here in Canada. Demanded that our government speak up for trade union rights. And today, here, June 22nd in Ottawa, it's time to speak up and stand in solidarity with the workers of Iran. Stand tall. Solidarity. Free trade workers in Iran. Free trade workers in Iran. Free trade workers in Iran. Free all political prisoners in Iran. Free Kurds detainees right now. Free all labor detainees. Free all workers, activists who've been in jail since last Friday, but also many of them who've been in jail for 2 years, 5 years, for 2.5 years. Reza Shahabi, Ali Najati, Ali Reza Askari, Shahrukh Zamani, Mohammad Jawahari, all of them have done nothing but organizing for workers' rights in Iran. We condemn this regime, we stand in solidarity with them. Thank you so much, Paul Moyes. Thank you to Canadian Union of Public Employees for your continued support. We're going to be coming back here. As Paul Moyes said, that we're not going to be intimidated. We're going to continue with demonstrations in Toronto as well. We know that it's going to be also rallies and demonstrations throughout next week in Europe. And we know it's been lots of support coming from French trade unions, Canadian trade unions, Norwegian, British, as well as many other parts of the world. So struggle continues. Our next speaker is Mike Parasek. He's the National Union representative of Canadian Union of Postal Workers. Everyone knows Canadian Union of Postal Workers will also be very supportive of workers' rights and labor struggle in Iran for the past number of years. They've also always been here in front of the embassy. They've always been sending protest letters to the Islamic Republic of Iran and passing numerous resolutions. Thank you so much, Mike, for being with us today. Sisters and brothers, on behalf of 54,000 members of the Canadian Union of Postal Workers, I'm proud to stand here today in solidarity with the jailed trade unionists in Iran and to lend our voice in opposition to the brutal regime that has been cracking down on labor rights in Iran. I think the right to organize, the right to free collective bargaining is such a basic right to any free society. And it's absolutely shameful that today in the 21st century, our sisters and brothers in Iran are still fighting for that right. And not just for the right to organize, not just the right to free collective bargaining, but for the right to freedom of speech, to the right to freedom of assembly. Every time workers in Iran stand up and try to fight to improve their living conditions, they're met with brutal repression. And we saw an example of that just last week as 60 trade unionists were jailed, they were beaten, and they tried to intimidate them into being quiet. Well, we're not going to be quiet. We're not going to be quiet in Iran. We're not going to be quiet here in Canada. We're going to stand up and raise our voices in solidarity with those workers.
And we know why they're attacking the right to organize. And it's a question of power. Because they understand what we understand, which is that working people, when they stand together, they have power. The working class is the most productive class in this society. When we don't work, nothing happens, and that is ultimately our power. That is the power that we're afraid of, but that is the power that is going to win these rights, sisters and brothers. And that's why free collective bargaining is under attack, not just in Iran, but everywhere. Last year, when 48,000 postal workers hit the picket lines, we saw the federal government step in and remove their right to free collective bargaining. They removed our right. We saw, since then, workers at Air Canada have had their rights revoked. Workers at CP Rail have had their bargaining rights revoked. Sisters and brothers, this is an international attack, and we're going to stand up and fight it internationally in every country. So I'm proud to be here today to stand up for the right to organize, the right to collective bargain, and we will continue to be here standing, demanding these rights until every worker is free to join a union in every country on this planet and is free to fight to improve their life. That's what we're here for, sisters and brothers. United will never be defeated. People united will never be defeated. So, united will never be defeated. شما یه دقیقه می‌مونید تحقیق کارتون داره؟ Thanks so much for one call. And Canadian Union of Postal Workers for the continued support and solidarity for his fight. Thanks again to Paul. As the President of Canadian Union of Public Service for being here. For other members of CP and come down to be here after the doctor. We also have invited Amnesty International a 6-year sentence. Ibrahim Madadi, the deputy head of the Tehran Bus Worker Union, is currently after Ibrahim Madadi being released recently, that after 3.5 years of prison sentence for acting against national security. Union treasurer Reza Shahabi has been sentenced to 6 years imprisonment on vaguely worded charges. He is in poor health after numerous hunger strikes in protest at the condition in which he is held, and it is not clear whether he is receiving adequate medical treatment. He has also been fined 70 million riyal, about $5,700 US dollars, and banned from all trade union activities for 5 years. Amnesty International has repeatedly called on the Iranian authorities to immediately and unconditionally release trade unionists who have been imprisoned solely for their peaceful trade union activities in Iran. Bus drivers and metal workers in Tehran, bakers in Kurdistan, sugarcane workers in Kurdistan, and teachers across the country are determined to struggle for their rights. Without exception, their union actions put them at great risk. Urgent action needed to end the vicious cycle of human rights violation in Iran. Amnesty International calls on Iranian authorities to immediately allow workers to exercise the right to form and join independent trade unions for the protection of their interests in accordance with Iran's international obligations and in conformity with the International Labour Organization Code Conventions. Release immediately and unconditionally all trade unionists, prisoners of conscience, including Rasul Badaghi, Reza Shahabi, Behnam Ibrahimzadeh, and Shahrukh Zamani. Guarantee, meanwhile, that those held on account of their trade union activities receive adequate medical treatment according to UN standard minimum rule for the trade business treatment.
کارگرانی نداری؟ Repression, workers' struggles and people's struggles anywhere in the world. In Iran especially, they can't think 3 years ago, again around the election, we called for the right of all people to rebel and to fight for their rights. And so we are in solidarity with the workers in Iran, the ones who are in prison, the ones who are still fighting in unbelievable odds to fight for workers' rights and freedom. And so I'd like to express my solidarity on behalf of the International League to the people of Iran and to all of you here today. That wasn't me. In solidarity and victory will come. The people united will never be defeated. Thank you. Thank you so much, Swal. Thank you so much for being with us. We know that Swal also been here a couple of times before. He's been very involved in the international solidarity movement for many, many years in different parts of the world. We really appreciate you taking the time joining us today. And thanks for your solidarity message. Before we go to the second part, there is an eyewitness report of the attack by one of the arrestees, one of those who was arrested and then released last Friday. We put together a very well-written report in Farsi. It's translated. We're not going to read the whole thing. It's very. We put it in actually on websites and we send it to different unions. It's very touching and moving and also shocking account of what actually happened last week. Just going to read a couple of highlights of it and then we'll go to our second part of the rally today. A few are on the list of a speaker and one is talking. The talk is about meager wages, poverty level of life of workers, temporary and blank work contract, mass expulsion of workers, and about 60 members of the coordinating committee to help for worker organization and other level activists have gathered in a house on the other side of the industrial city of Karaj. This is the annual gathering of this coordinating committee and also an occasion to discuss workers' issues and problems and how to approach and confront their problems. Suddenly there are sounds of commotion and shooting. Neighbors are screaming. All conversation stopped. They decide to step outside to see what's going on. The door is swiftly broken and swarm of armed men rush the gathering, screaming, "All you come on the floor or we'll start shooting." A few protest. They ask the invaders for their credentials and search warrants. The ample inquiries are answered with kicks, buttons, fists and insults. They force everyone to lay on the floor and handcuff everyone from behind. What a scene. The floor is packed with arrested workers and labor activists. Agents are walking on their back. One could hear the sound of the bones cracking. Security agents are screaming and cussing. They're beating up a few severely. I raise my head to see what's going on. I see an old man named Rahman Ibrahim Zadeh. He's the father of Behnam Ibrahim Zadeh, who's been in jail for the past 2 years.
getting hit by a young man. On the other side, I see Mahmoud Salehi getting beaten up. Beside him, Muhammad Abdipur is protesting our treatment. And although he keeps getting hit, he continues his protesting. Aliza Askari is as well. He's getting beaten up and cursed, but he keeps protesting against the agent's illegal entry into the house. Madia Mehapur is barely standing up. He's getting hit and yet objecting to security agents' conduct. Although Wafat Zademi's body is not that big, he's standing up still like a mountain. One glance at him and makes one feel very assured. Agents hit a young girl's head against the wall. Suddenly a button hit me in the head and a voice, "You stupid animal, didn't tell you to keep your head down." This is followed by kicks to my head and back. After 50 minutes, everyone is forced to stand up without shoes. One by one, we paraded in front of a camera held up by an agent. Few steps below him, another agent. It seems that he's been tasked with kicking everyone while they're passing. A water pipe has been broken by bullets of the security forces, and all arrested are forced to pass under the flowing water. The neighbors are very frightened with all the shootings and commotion, and keep asking what's going on. The security agents, they tell the neighbors that these are a bunch of corrupt and terrorists. There's so many vehicles parked outside with heavy armament inside, and if they're about to confront a platoon or a big group of armed robbers, everyone is pushed from their heads into van. A few fall on the ground. An old man is pushed and his head hits the car's door, blood flows. Everyone nearby is screaming protest, and though they're threatened, they pick up the old man and carry him gently inside the vehicle. They packed so many people in each vehicle, we could hardly breathe. Inside the vehicle is very hard and packed. Plastic handcuffs are very tight and they start to damage our wrists. In about half an hour, we arrive in Rajai Shah prison. Everyone is evacuated from the cars and forced to stand up in prison yard without shoes. Our bare feet start burning up as the ground was very hot. Some are cuffed in their hands and feet. Everyone is lined up and a bag of shoes is emptied in front of us. After everyone put on their shoes, we're directed to our prison entrance. As we are passing through, the big sign above the entrance reads, "Year of National Production, supporting Iranian capital and labor." سال تولید ملی حمایت از سرمایه و کار ایرانی بالای صدر نوشته. We all have a smile on our faces. We keep looking at each other and laugh. Plastic cup keep getting tighter and we keep moving on the tunnel. They stop everyone at one point and put blinders on our eyes. An agent screams, "Everyone faces the wall. Empty everyone in your pocket. Head down." Anyone raising her head gets a very hard hit on the back of the neck. Everyone is divided into different cells. Inside cells, there are heated discussion. Everyone is in high spirit. We are telling each other that we're going to defend the committee and the labor movement to the end. We haven't done anything wrong. We've only defended the rights of our fellow workers. We'll continue this struggle to the last drop. And indeed, the movement is defended. Long interrogation began the same night. Interrogators tried to connect us to political groups, but their faith was 10 rebukes in defense of workers' movement and the nature and the mission of the coordinating committee. Most interrogations are accompanied by beating and nasty and ugly insults. This goes on till next evening. Saturday evening the cells are opened up. Some names are called and they were let go. There are still 9 incarcerated. One of prisoners, Saramar Sefarat is severely ill and in need of special medication care. Another prisoner, Rehana Ansari, is the sole custodian of her young child, whose father has passed away and has no one but her mother to take care of her. Jalil Mohammadi is the sole caretaker of his elder mother, and in his absence, who knows what will happen to his mom.
The concern for the condition of labor activist Ali Reza Askari is very high because his interrogation involved beating and severe torture, and his interrogators were trying to charge him up on false accusations, but he defended himself vigorously. There is also no information regarding Ms. Mitram Humayuni and Mr. Mazyar Mehrpur, Saeed Marjwan, Sirus Fatihi, and Masood Salimpur. A few days back, during the annual conference of the International Labour Organization, the Iranian government was given a new position. Despite all these protests, and widely circulated reports about the suppression and repression of workers in Iran by the Iranian regime, a lot of protest for the International Labour Organization, they still got a new position at the ILO. This international organization, due to its nature, took the side of capitalism, thus implicitly giving a seal of approval to further repression of workers, labor activities, and the organization in Iran. An account of eyewitness, 18th of June 2012. Free political prisoners now! Free all jail workers now! Free all political prisoners now! Support workers' rights in Iran! Support workers' rights in Iran! Free Nitra Humayuni! Free Rehana Ansari! Free Ali Reza Askari! Free Saeed Marjwan! Free Cyrus Fati! Free Masood Salimpur! Free Mazyar Mehrpur! Free Jalil Mohammadi! Free Faramat Shatrat Najad! Free Reza Shahabi! Free Behram Ibrahim Zadeh! Free Ali Najati! Free Shahrukh Zamani! Free Muhammad Jarrahi! Download Islamic Republic of Iran! Download Islamic Republic of Iran! Download anti-worker regime! Download anti-worker regime! Executions in Iran. Stop torture execution in Iran.
Justice for workers in Iran. Justice for workers in Iran. Justice for workers in Iran. Justice for workers in Iran. Free all Karaj detainees. Free all Karaj detainees. Free all Karaj detainees. Free all jail workers now. Free all jail workers now. Free political prisoners now. Free political prisoners now. سرنگون سرنگون جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون این رژیم ضد از کارگر سرنگون باد جمهوری اسلامی سرنگون سرنگون زندانی سیاسی آزاد باید گردد زندانی سیاسی آزاد باید گردد کارگر زندانی آزاد باید گردد تشکل اعتصاب حق مسلم ما تشکل اعتصاب حق مسلم ما مزدوران رژیم از سازمان جهانی کار اخراج باید گردند تشکلات مستقل کارگری ایجاد باید گردند مزدوران رژیم از سازمان جهانی کار اخراج باید گردند مزدوران رژیم از سازمان جهانی کار اخراج باید گردند تشکلات مستقل کارگری ایجاد باید گردند کارگر اتحاد اتحاد دوستان رفقا خسته نباشید اکثرتون اونم از تورنتو اومدیم واقعا خسته نباشید دستتون در نکنه صبح زود پا شدیم و اومدیم که همچین فرصتی کردیم همچه بود واقعا خسته نباشید قسمت دوم برنامه رو شروع میکنیم به بارگم از دوستانی که از فعالین جنبش کارگری کانادا بودن و اومدن سخنرانی کردن پالموس اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا و مایک پلوسک از اتحادیه کارگران پست کانادا بود استوارگایان از جنبش بین‌المللی همبستگی مردمی اگر اسمشون رو به فارسی درست ترجمه کرده باشم بودن
که از فعالین چوبیان در ضمن است. همچنین که گفته عفو بین‌الملل هم پیام فرستادم که متاسفانه نمیتونستم بیام، ولی پیامشون فرستادم که قرار کردیم. علاوه بخشی از گزارش شاهد عینی بود که از خود یک از شاهدان عینی که خودش هم از قربانیان حمله مزدوران جمهوری اسلامی بود، اون رو به انگلیسی قرار کردیم. بخش دوم برنامه رو سعی می‌کنیم بیشترش رو به فارسی ادامه بدیم. دوستانی که صحبت می‌کنن دل خودشون اگه می‌خوان به فارسی صحبت کنن، انگلیسی صحبت کنن، ولی یه لیستی داریم از دوستان فعالین جریانات و احزاب مختلف که من به ترتیب اعلام می‌کنم. یه بار دیگه خسته نباشیتون میگم. اولین سخنران این بخش تظاهرات امروز رفیق‌الرحمن نژاد از حزب کمونیست ایران. دوستان خوش آمدید و خسته نباشید. بار دیگه جلوی سفارت نکبت جمهوری اسلامی جمع شدیم برای دفاع از مبارزات مردم ایران، برای دفاع از جنبش کارگری، برای آزادی فعالین سیاسی و فعالین کارگری، به ویژه فعالینی که هفته گذشته در حمله در نشانه جمهوری اسلامی و دربندانی که فکر می‌کردیم مثلا برای جبهه‌های جنگ در آن خودشون آماده می‌کنند به یک نشست عادی و عمومی کمیته هماهنگی حمله کردند و بسیار وحشیانه منطقه را به محاصره آوردند. کارگران را زیر شهر می‌گرفتند، شکنجه کردند، اذیت کردند در شرایطی که هیچ سند و مدرکی از دلیل حملهشون به این نشست در دست داشته باشند، بدون اینکه حکم بازداشت یا حمله یا طرف قضات یا دادگستری جمهوری اسلامی داشته باشند. دستگیری و حمله به کارگران کمیته هماهنگی و به نشست اونها غیر قانونی و ضد انسانی بوده. جمهوری اسلامی هیچ حقانیتی نداشته که به نشست اونها حمله کنه. اونها هیچ گناهی را مرتکب نشدند، هیچ خطایی را مرتکب نشدند. تنها گناه اونها دفاع از حقوق کارگران در ایران، تنها گناه اونا دفاع از وضعیت ناهمجار و ضد انسانی که طبقه کارگر ایران باش روبروه. تنها گناه اونا دفاع از شکم گرسنه کودکان کارگر بوده تو ایران. ولی این نشست علی رغم اینکه حدسان محدود و بسته بوده، ولی می‌بینیم در همین سطحش هم چطور جمهوری اسلامی رو به لرزه در آورده. قطاربندی و سازماندهی برای حمله به یک نشست 60 نفره آدمایی که نشستن با دست خالی در مورد وضعیت فلاکتبارشون صحبت کنن، چه وحشتی به جان این رژیم انداخته که اینطوری به این نشست حمله کنند. این نشانه قدرت جمهوری اسلامی نیست، این نشانه ضعف و زبونیتونه. مرگ خودتون رو حتمی میبینید. جنبش های اجتماعی ریشه های شما رو در میارن. نشست 60 نفره در واقع نشست نمایندگان جنبش کارگری ایرانن که سرنوشت شما فاشیستا رو تعیین خواهند کرد. مرگ شما حتمیه. این دستگیری ها و اذیت و آزارها و اعدام ها کاری از پیش نمیبره. اگه میتونست بکنه در 30 سال گذشت میکرد. مطمئن باشید این جنبش ها دوباره سر بلند میکنن. فعالین کارگری میان جلو، فرزندانشون میان جلو، زنان مبارز ایران میان جلو، دانشجویان در صف مقدم هستند. در این جنبش شکست نتیجه محتوم زندگی سیاسی شماست. راه دیگری ندارید. مرگ شما محتومه، حتمیه. به دست جنبش کارگری، به دست گرسنگان، به دست فرزندان جنبش کارگری ایران. همه اینها در تاریخ سیاسی و مبارزاتی جنبش کارگری ایران ثبت شده. کمتر از 24 ساعت در سراسر دنیا دستگیری کارگران ایران پخش شده و وحشیاً در مقابل موج اعتراضات و محکومیت‌های جنبش کارگری جهانی قرار گرفتیم. راه به در نخواهیم برد. پیروزی از آن ماست، پیروزی از آن جنبش کارگری ایران است، پیروزی از آن فعالینی که ظاهراً امروز
دربند شما هستند، ولی فقط جسمشون دربنده، فکرشون تو جامعه است. جنبش طبقاتی کارگران ایران زنده پویا به پیش میره و شما را سرنگون خواهد کرد. آزادی بدون قید شرط همه فعالین سیاسی، آزادی بدون قید شرط همه فعالین کارگری در خط فوری و آنی ماست. این کارگران و این فعالین زندانی همکنون باید آزاد بشن. ما تا آزادی همه فعالین سیاسی و کارگرانی که اخیراً در کرج اسیر شده‌اند از پای نخواهیم نشست. ما تا آخرین قطره و تا آخرین سنگر در این مبارزه در هر کجا که باشیم هستیم و شما روسیاهای تاریخ و جنبش کارگری ایران خواهید بود و شکست از آن شماست. زنده باد جنبش کارگری ایران، مرگ بر جمهوری اسلامی. از رحمان نجات از رفیقمون حسن گلزار میخوام که بیان در رابطه با همون گزارشی که فعالین داخل در رابطه با دستگیری داره صحبت بکنن و توضیح بدن بکنن میخوام قرائت هم بکنن. خیلی متشکرم. دوستان سلام. من یه چند نکته رو اول خدمتتون میگم، بعد میرم سر این گزارش علمی یک شاهدی که اونجا بوده تو اون جمع بوده چه اتفاقاتی افتاده. هرچند که به انگلیسی فرید خوب، حالا به فارسی میگم، شما همتون میدونن انگلیسی میدونم برای این سفارتی ها. ارزم بزرگ که من فکر میکنم توی مثلا اونایی که دستی تو عالم سیاست دارن، اونایی که دستی تو عالم فلسفه و جامعه شناسی و روان شناسی دارن، کاملا مطلعن که میتونه نظرات مختلفی باشه، میتونه گرایشات مختلف باشه، میتونه برداشت‌های مختلفی باشه، ولی اگر به نظر من اگر روی کره زمین کسی ذره وجدان داشته باشه، مسائل کارگری نه فلسفه است نه مسائل پیچیده علمیه، چیزیه که ما هر روز تمام شادیامون، مسافرتامون، رفاهمون، تمام هستی و نیستیمون متکی به محصول و دسترنجی کارگران روی کره زمینه. این تمدنی که به اینجا رسیده، این آپارتمان ها، این صنعت، این چه میدونم، تمام این چیزایی که دور بر خودمون میبینیم تماما متکی به نیروی اون کارگریه که از صبح تا شب زحمت میکشه و احتیاجی به این نداره که برداشت‌های مختلفی داشته باشیم، طرز تلقی‌های مختلفی داشته باشیم. اگر این مزدور سفارتی که نشسته اون تو یک لحظه با خودش فکر کنه که اون قلم و کاغذی که دو دستشه، اون صندلی میزی که نشسته، اون نونی که میبره سر سفره زن و بچه‌اش، این تک تک این آجرها و سیمانایی که توش رفته نشسته محصول کار کارگره، اگر ذره وجدان داشته باشه که ندارن، دست به این عمل نمیزدن. خبر خیلی ساده است. چند تا از انسان‌های شریف اون دنیا دور هم جمع شدن که ببینن داستان چیه. با این همه پول و با این همه ثروت و نفت و گاز و
میلیاردها چپاولی که خودشون نه به نقل و آمارایی که ما میدیم، به نقل قول خودشون تا همین 3000 میلیارد تومانی که دزدیده شده که یه قلم از هزاران قلمیه که طبق اختلافات خودشون رو میشه، تمامی کله گنده هاشون از اون صغیر و کبیرشون تو کارش دست داشتن. اون وقت چند نفر کارگر جمع میشن دور هم که بگن که آقا این دزدی قانونی که شما دارین میکنین طبق قانونتون، کارگری که روزی 10 ساعت کار میکنه 5 ساعت حقوقش رو میدین، خیلی خوب، ولی چرا 2 سال حقوق اینا رو نمیدین؟ چرا 6 ماهه؟ چرا 1 ساله؟ چرا هزاران هزار از این کارگرها رو دارین بیکار میکنین؟ من با اجازهتون این گزارش اینی رو میخونم. چند نفر در لیست نوبت برای صحبت هستند و یکی در حال صحبت کردن. صحبت ها پیرامون دستمزدهای ناچیز و سطح معیشت فلاکتبار طبقه کارگر است، پیرامون قراردادهای موقت شدید امضا، پیرامون اخراجهای دست جمعی و پیاپی. حدود 60 نفر اعضای کمیته اسرائیل سرنگون جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده، جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. دوستان عزیز، ما از راه دور هممون اومدیم اینجا جمع شدیم تا 2 تا پیام رو به 2 دسته از مردم، 2 دسته از سازمان ها برسونیم. اومدیم اینجا حمایت خودمون، همدردی خودمون، علاقه خودمون، پشتیبانی خودمون به فعالای کار مستقل کارگری در ایران و تشکلات مستقلشون اعلام بکنیم و به اونا بگیم که ما پشتشونیم تا آخرین لحظه، تا آخرین پیروزی به این مبارزه رو بهش برسیم. ما با اونا هستیم. این یک وجه امری هستش که امروز اومدیم اینجا. وجه دومش اومدیم خشم و کینه و نفرت و انزجار خودمون رو از چیزی به نام جمهوری کثیف و ضد کارگری و ضد زن و ضد جوان و ضد شادی و ضد زندگی و ضد انسانی جمهوری اسلامی برسونیم. به این منظور ما این خشم و نفرت رو سعی میکنیم با 2 شعار نشون بدیم. اونایی کارگرانی که تو زندان ها هستن الان از طرف همه ماها، از طرف نزدیک 20 میلیون برده مزدی در ایران الان زیر شکنجه‌اند همین لحظه. ما اونو میخوایم بزرگداشتشون اینجا داشته باشیم، میخوایم بهشون افتخار کنیم، میخوایم بهشون درود بفرستیم. من اسمشون رو میخونم، شما بعدش هر کدوم بگین 2 بار محکم درود درود. میترا همایونی، میترا همایونی، جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون، ریحانه انصاری درود درود. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون.
محمد جلالی، محمد جلالی، جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی، سرنگون، سرنگون. خسته نباشید دوستان رفقا، واقعا خسته نباشید. این همه را اصلا وجود کفیر اومدید اینجا. ما این تظاهرات ادامه میدیم، میخوایم مطمئن بشیم که پیاممون به خوبی توسط مزدوران جمهوری اسلامی که اینجا دارن کار میکنن رسیده بشه و همچنین میخوایم مطمئن بشیم که پیاممون از طریق وبسایت‌های مختلف، مطبوعات مختلف تا اونجایی که ممکنه روزهای آتی رو باید تلاش کنیم که هر روز به یک مناسبتی در رابطه با کارگرای زندانی و بخصوص بازداشتی‌های ترک خیلی مهمه این یک دو هفته اخیر ما مرتب به این زمینه فشار بیاریم به هم به حکومت هم فشار بین‌المللی و هم انعکاس بین‌المللی قضیه پیدا کنه. این نکته که قطعا یادآوری کرد که اگر دقت کنید گزارشی که خونده شد جای این ماموران جمهوری اسلامی اشاره میکنن در واقعی که از سرکوبگرترین و تروریست‌ترین حکومت‌های دنیاست و موقعی که مردم سوال میکنن، همسایه‌ها سوال میکنن که اینا رو برای چی گرفتید، چه اتفاق افتاده، گفته اینا یه مشت فاسد تروریست هم ما گرفتیمشون. و بعد کارگرای زندانی وقتی آزاد میشن، اون جمعی که آزاد میشن تعداد زیادشون برمیگردن تو همون محله و با ساکنین محل صحبت میکنن و بهشون توضیح میدن جریان یورش مزدوران رژیم چی بوده و اینا یه سری کارگر بودن و یه تشکل کارگری علنی هستن و در واقع تمام این اراجیفی که اونا گفته بودن دروغ بیش نبوده و به طور واقعی توضیح دادن به چه دلیل دور هم جمع شده بودن. و ابتکار خیلی جالب بوده با وجود همه کتک‌هایی که خورده بودن، عدد آزارهایی که شده بودن و تهدیدهایی که شده بودن، بازم برگشتن اونجا و با مردم محلش صحبت کردن. واقعا همونطور که رفیق امریکا درود بر همه‌شون، چه دوستانی که در زندان هستن و چه دوستانی که آزاد شدن و هر لحظه تحت فشار حضرت آزار هستن. مردم هم شکل این مردم هم اتفاقا همسایه هم اونجور نبود که مثلا اونا هم در برحال میدونن که اونا اراجیفی بیش نیست و با بوشو گفته بودن و ما میدونیم که هم چیزی نبوده و برحال استقبال شدن میشون. ضمن درود بر همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی ایران و تمام دوستان کارگر، فعالان کارگری که دستگیر شدن، زندان دارن میشن، شکنجه دارن میشن. ما باز قول میدیم به این مبارزه رهنمایی به هر سطحی که میتونیم ادامه بدیم و الان هم دوستان زیادی هستن که داره دوستان هستن که صحبت خواهند کرد، پیام خواهند فرستاد. ازتون خواهش میکنم با هم باشیم که این برنامه رو سر موردی که گفتیم به اتمام برسونیم. سخنران بعدی برنامه رفیق بابک یزدی در طرف حزب کمونیست کارگر ایران صحبت میکنم. بفرمایید. خسته نباشید رفقا، تشکر میکنم از حضور تک تکتون که اکثرا از راه دور اومدید. ما همونطور که قبلا هم گفته بودیم به این مزدوران سفارتی با سرنگونی کامل جمهوری اسلامی تا روزی که دیگه از زندان، شکنجه، سنگسار، زن آزاری، کودک آزاری، فقر، فحشا، اعتیاد خبری نباشه، ما حاضر خواهیم شد اینجا به صدای اعتراض خودمون رو به شما مزدوران و به رهبران اعلام میکنیم. جمهوری اسلامی 33 سال هستش که با زندان شروع شده
با شکنجه شروع شده، با اعدام شروع شده و هر روزی که و هر لحظه‌ای که فشار مردم و فشار توده‌های مردم، فشار ما انقلابیون کمونیست‌ها بیشتر بوده، عقب نشینی کرده و هر لحظه‌ای که یک لحظه مردم یا جمهوری اسلامی بحرانی گرفتار شده، باز یکی از حملات خودش رو شروع کرده. ما همونطور که جنبش 99% یا در سراسر جهان بر علیه وضعیت موجود شروع شده و حرکت کرده و یه بخش هم اینجاست، همین کلاهی که سر ما میریم کلاه اعتصاب و اعتراض راجرز هست. ما الان تو راجرز هستیم، پیکت لاین داریم، هر روز میریم، یه بخشی از 99% هست. ولی فراتر از این چیزی که در خاورمیانه میبینیم به خاطر که آلترناتیو چپ در اونجا نبود، رهبری چپ در اونجا نبود، جریان چپ انقلابی در اونجا نبود، پولش یه شکلی به انقلابات مردم یه جوری بخوان سرش شیره بمانن و بخشن دو طرف مبارزه ادامه داره. ولی ایران اینطوری نیست. ایران چپ قوی هست، آزادی خواهان، کمونیست ها، برابری طلبان نخواهند گذاشت که در ایران فردا یک رژیم نوع استثماری دیگه سر کار بیاد. ما این قول را به شما مردم جهان و به این موضوعان سفارتی میدیم که ما کمونیست ها، ما همه افرادی که اینجا هستیم، آزادی خواهان، برابری طلبان، نمایندگان واقعی مردم ایران ما هستیم. اون 60 نفری که دستگیر شدن در هفته قبل، اینا نمایندگان واقعی مردم هستن، اینا باید تو آیلو باشن، نه نمایندگان و مزدوران جمهوری اسلامی. بنابراین یک بار دیگه ما اینجا اعلام میکنیم رژیم جمهوری اسلامی به لبه پرتگاه رسیده، متحدینش از جمله اسد لبه پرتگاه رسیدن، میخوان این رژیم رو به هر شکلی نگه دارن، ولی ما نخواهیم گذاشت. جمهوری اسلامی سرنگون خواهد شد به زودی و یه فرقش با بقیه خاورمیانه این هستش که ما آزادی خواهان، ما کمونیست ها، ما برابری طلبان تا برقراری یک نظامی که در اون آزادی بدون قید شرط سیاسی، برابری کامل زن و مرد، جدایی مذهب از دولت و آموزش و پرورش، لغو مجازات اعدام، حقوق برابر همه انسان ها از هر ملیت و قوم و نژاد و عقیده هستند، ما تا اون لحظه از مبارزه بر نخواهیم داشت. ما علیرغم همه اختلافاتی که با هم داریم در سرنگونی کامل رژیم و برقراری آزادی، برابری و سوسیالیسم در کنار هم خواهیم بود. جمهوری اسلامی در یکی دو هفته گذشته قیمت نان رو 2 برابر کرده. نانی که مردم میخورن 80 میلیون، چیزی نیست که مال یک قشر خاصی باشه. نون مردم رو گروگان گرفته جمهوری اسلامی، قیمت رو 2 برابر کرده، میخوان مردم رو مرحوم کنه، ولی 80 میلیون مردم دیگه مرحوم نمیشن. دیگه گذشت زمانی که جمهوری اسلامی میگفت کافر است، منافق است، ملحد است، زندان میکرد، اعدام میکرد، رعب ایجاد میکرد. الان داخل زندان رهبران کارگری از رضا شوابی، مسعود اوسانلو، خود منصور اوسانلو که بیرون بود چه در داخل است، تمام رهبران کارگری از داخل و بیرون دارن پیام میدن، مبارزه میکنن و دست از مبارزه بر نخواهند داشت. ما یک بار دیگه اعلام میکنیم که تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی و تا برقراری آزادی، برابری و سوسیالیسم دست از مبارزه بر نمیداریم. زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم. خسته نباشید، با تشکر از بابت سخنران بعدی وقتی برایتار که نمایندگی از نهایی سازمان زنان 8 مارس سخنرانی. در مقابل شما مرتجعین زن ستیز ضد کارگر و ضد بشریت، هزاران کارگر زحمتکش و زن ایستادند. در مقابل شما نسلی از کارگران زحمتکشان و زنان برخاستند که ادامه دهندگان انقلابیون نسل انقلاب 57 هستند که استوارانه در مقابل جوخه‌های اعدام به شما گفتند که هرگز نخواهیم گذاشت روی آرامش را به خود ببینید. اکنون نسل جدید به پا خواسته، ادامه دهندگان آن مبارزین هستند که در دهه 60 آنها را کشتار کردید، درو کردید، ولی زیر خیال باطل جوانه‌های زیر خاک را چه خواهید کرد؟ اکنون آن جوانه‌ها ریشه درآوریده، قد علم کردند و در مقابل شما ایستادند. آری، تلاش زیادی برای مسح جوانان
زده، کمر بسته که حتی بلندتر از نسل شورشی 57 پرواز کند و افقهای مردم جامعه ما را کران تا کران بگشاید. شیپور آغاز جنگ ما با شما 33 سال پیش نواخته شد. پرچم پیروزی را بر قله سرنگونی جمهوری اسلامی برخواهیم افراشت و پرچم صبح بهایی کامل را زمانی به اهتزاز درخواهیم آورد که حتی یک نفر اسیر ستم و استثمار و ظلم در کره خاکی نباشد. از زمانی که انقلاب 57 را قصد کردید در حال متلاشی کردن تشکلات کارگری و دستگیری و شکنجه و اعدام فعالین جنبش کارگری بوده اید. با تبرهای خود شاخه‌های سرسبز جنبش کارگری را قطع می‌کنید، ولی می‌بینید که این درخت سرسبزتر جوانه می‌زند و ریشه می‌دواند. باد پاشید، طوفان درو می‌کنید. می‌دانیم که هیئت شکاف عمیق جهان ما و شما لرزه به اندامتان می‌اندازد. دره عمیق میان ما و شما پرناشدنی است. این دره است که جای ذره سازش مماشات با شما باقی نمی‌گذارد و مبارزات روزافزون کارگران و زنان و زحمتکشان گواه آن است. من از طرف سازمان زنان 8 مارس ضمن دفاع از مبارزات کارگران خواهان فوری آزادی بدون قید و شرط کلی زندانیان سیاسی و به خصوص مبارزین اخیر در ایران هستم. مرگ از جمهوری اسلامی، زنده باد انقلاب، زنده باد سوسیالیسم. سرنگونی علیه جمهوری اسلامی تو زبان فارسی متاسفانه خوشنطق‌ترینش همون مرگ بر جمهوری اسلامیه. ولی این مزدوران آدمکش، این رژیم جنایتکار، این چیزی که هممون میدونیم، این شانس هم آورده که ما ادبیاتمون تغییر کرده، مرگ رو حتی توی این مورد به کار نمیبره، به جای این سرنگون یه ذره ریتم ضربیش رو کمتر میکنه، یعنی که باید محکمتر خودمون بیایم اینو پرش بکنیم. مرگ بر جمهوری اسلامی حق ایناست. ما هم منظورمون از شعارهای دیگه سرنگون همونه، یعنی نابودی کاملشون. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی سرنگون، سرنگون. جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. جمهوری اسلامی مرگت فرا رسیده. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. جمهوری اسلامی این رژیم ضد کارگر نابود باید گردد. جمهوری اسلامی این رژیم ضد کارگر نابود باید گردد. Long live labor movement in Iran. Long live labor movement in Iran. Long live Islamic Republic of Iran. Workers' rights is human rights. Workers' rights is human rights. Workers' rights is human rights. Long live Islamic Republic of Iran. Support workers' rights in Iran. Stop execution in Iran. Stop stoning in Iran. Don't read
of Iran! Long live labor movement in 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 Iran! Long live labor activists in Iran! Long live labor activists in Iran! Long live independent labor activists in Iran! Long live independent activists in Iran! Long live the Islamic Republic of 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 Iran! کارگر زندانی آزاد باید گردد! کارگر زندانی حمایتت می‌کنیم! کارگر زندانی حمایتت می‌کنیم! Long live the Islamic Republic of Iran! 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 خسته نباشید. رفقا دوستان که تذکر دارم که یه خود صدامون نیست یه انسان همسایه معلوم بود کلام همسایه البته شکایت کردن ما که همسایه نمیبینیم که مالا همین همسایه به بریا بوده دیگه. اگه صدامون رو شنیدید به اندازه کافی ما صدامون رو بیاریم کنیم. کافی نیست دوستان ما میگن کافی نیست. پس ادامه میدیم با سخنران بعدی رفیق محمود احمدی از حزب اتحاد کمونیست کارگری. مزدوران سفارتی چاقو به دستان شکنجهگران این تازه اولشه. هر چقدر دوست دارین از صدا شکایت بکنید. این تازه اولشه. 60 میلیون مردم در ایران 60 میلیون مردم در ایران براتون پیام دارن. مزدورا 60 میلیون مردم در ایران براتون پیام دارن. اگه 6 نفر فعال کارگری اگه 6 نفر فعال کارگری رو که دستگیر کردی 20 میلیون کارگر رو دستگیر بکنید. 60 میلیون مردم رو تو اون جامعه دستگیر بکنید. این یک لاشه مرده بدید مرگ بدشون به جمهوری اسلامی. نشد بلندتر اینجوری نشد. مرگ بدشون به جمهوری اسلامی. مرگ بدشون به جمهوری اسلامی. فروردین 58 کارگر بیکار بهار به اصطلاح آزادی شکم گرسنه سرکوب رژیم جمهوری اسلامی. شعار کارگر بیکار این بود در بهار آزادی شکم من خالی. در بهار آزادی شکم من خالی. بگید مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی. تابستان 58 خاتون آباد اصفهان کارگر بیکار اصفهان
ایران گلوله رژیم جمهوری اسلامی سینه کارگر رو برنهادید و کارگر رو به خون کشید. بگید مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی. جون 2012 شش نفر فعال کارگری که میخواستن تو اون جامعه بربریت خفقان زده تشکل مستقل کارگری رو داشته باشن دستگیرشون کردن. بگید مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. جون 2012 کارگر اصلیه در هنگام کار برق میگیرتش و در بیمارستان جان می‌گیرد. جرمش چی؟ جرم شما رو من بگیم چی بود؟ کارگر جرمش این بود در جامعه زندگی میکرد که این نظام ننگین سرمایه داری اسلامی حاکم بود. بگید مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی. وحشت رژیم جمهوری اسلامی چیه؟ وحشت رژیم جمهوری اسلامی از چیه؟ رژیم جمهوری اسلامی با طبقه روبرو از خیابان‌های سن پترزبورگ تا لنینگراد در روسیه، از کمون‌ها در فرانسه، از یونان، از اسپانیا، از مصر، از لیبی، از کوچکترین دهات در ایران که تلویزیون ندارن، تلفن ندارن، کامپیوتر ندارن، به عنوان یک طبقه جهانی جلوش وایستاده و میگه متحد با هم طبقه‌یاش که اینجا صحبت کردن میگه مرگ بر رژیم سرمایه‌داری. سوال اینه چقدر سنگسار، سوال اینه چقدر بچه باید گریه بکنه و بخشای مادرش رو ببینه. سوال اینه بچه باید گریه بکنه نمیتونه اسباب بازی بخره. سوال اینه ابراهیم اینجا ما برادران فتحی رو داشتیم، مادر برادران فتحی رو داشتیم که در کنار چشش نمیتونست جون عزیزان شهید کنه. بگید مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی. سوال اینه ما سکینه آشتیانی ها رو داریم، نداها رو داریم، ترانه موسانی ها رو داریم که تجاوز دست جمعی بهش میکنن و جسدشون میسوزونن در بیابان ها میندازنش. سوال اینه تا کی زندانی سیاسی، تا کی فقر، تا کی سنگسار، تا کی بدبختی، تا کی حقوق عقب مونده کارگر، تا کی زمانی که میخواد تشکل کارگری درست بکنه همینجوری که الان بقیه دوستان گفتن با اون خدمت رو بهش برکن. تا کی توی جامعه‌ای که دختر جوان نمیتونه عشق بورزه، نمیتونه عاشق بشه، تا کی که حتی رنگ ممنوع تو جامعه، تا کی شما به من بگید تا کی، شما به من بگید تا کی. بس نیست به من برسکار بگید تا بگیدن جاوید اسلامی کپابلی تاکی ہے چیه؟ اگه همین چیزایی که همتون گفتیم و برشمردیم که نمیخوایم، اگه این حکومت ننگین اسلامی رو نمیخوایم، اگه فقر نمیخوایم، اگه نابرابری نمیخوایم، اگه زندان نمیخوایم،
اگه کشتار نمیخواین، اگه نمیخواین کارگر از صبح تا شب کار بکنه تا بازم نتونه سفره خالی خان بالا شما فقط یک جوابه و رژیم جمهوری اسلامی میدونه فقط یک جوابه سوسیالیسم یک جوابه، کمونیست و فقط یک ناجیه طبقه کارگر، یک ناجیه طبقه کارگر متشکل به کمونیست، متشکل به سوسیالیست که همراه هم طبقه یاش به سراسر دنیا بگه مرگ بر سرمایه داری، زنده باد سوسیالیست. خبر خوب شاید برای سفارتی ها مثل که ترمید ما تا ساعت 2 روزه تا ساعت 3 یعنی مجبوریم تا ساعت 2 فقط جلوی سفارت باشیم. تا 20 دقیقه دیگه الان با هم هستیم. تو 20 دقیقه 3 تا سخنران بریم و میخوایم شوهرم بدیم. سخنرانم هم به ترتیب اعلام میکنم. رفیق حمید قربانی که به نمایندگی از نهادهای همبستگی با جنبش کارگر ایران صحبت خواهد کرد. بعدش رفیق امیر پیام صاحب اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران ایران و همچنین داوود آرام آخرین سخنران از ایران سولیداریتی صحبت خواهند کرد و پنجره آخر برنامه میذاریم که بحث جمعی و هم دیگه شعار بدیم قبل از رفتن. خسته نباشید. با تشکر از کلیه سخنرانان و دوستان. حمید قربانی بفرمایید. دوستان سلام. من یکی از اعضای نهادهای همبستگی با جنبش کارگران در ایران هستم. من یکی از اعضای نهادهای همبستگی با جنبش کارگران ایران هستم. من 2 سال پیش تقریبا در چنین روزهایی باز در اینجا بودم و شعار زنده باد سوسیالیسم، زنده باد آزادی، زنده باد طبقه کارگر را فریاد کشیدیم با هم دیگر و اکنون هم باز همون را فریاد میکشیم تا فردا که سوسیالیسم که جز حرکت طبقه کارگر نیست در اون جامعه و در سراسر جهان برقرار کنیم. تا اون روز این مبارزه و این فریادها ادامه خواهد داشت، کشیده خواهد شد، زندان خواهد بود، شکنجه خواهد بود، اعدام خواهد بود، ولی سر آخر پیروزی با طبقه کارگر هست، با طبقه ای هست که تمام امورات این جهان را اون طبقه تولید میکنن و به دست اون طبقه هست. اگر اون طبقه متحد بشه، اگر اون طبقه متعصب بشه، اگر اون طبقه متشکل بشه، از اینا آسانی نخواهد بود. من از شما دعوت میکنم به یک شعری که برای شما میخوانم دقت کنید. این شعر در سال 53 از درون زندانهای رژیم شاهی آمد. اون رژیم ها سرنگون کردیم، این رژیم ها سرنگون میکنیم. در این دیار که دستها که از فرد توی بودن در جیبها پنهان میشوند. در این دیار چه انسانها که شبها در سانه ناز به خواب میروند. در این دیار چه کودکان که حتی به پرواز پرندگان تابلو حسرت میکنند و در مرداب سکون کفک میزنند. در این دیار یکی خبر دوست با من بشمد و گل عشق است. من به گل سرخی میاندیشم
خاطرش همیشگی و تمامی فکرم و تمامی اندیشم ساختن بامی به ارتفاع تنهایی تا بر بلندیت آزادی رو فریاد زنم در دیاری که اندیشه کنست رقاصه مرد خواهم شد و تو دلت می‌سوزد و در هوای انحصاری به سیگار انحصاری پناه خواهی بود و دستت اونقدر کوتاه که حتی به پنجره فریاد نمی‌رسد. ولی با این همه تا که بر پیروزه بخندد باید از من، باید از تو، باید از ما شروع شود. باید از من، باید از تو، باید از ما شروع شود. دوستان، اون سالهایی که این شعر آمده بود بیرون و ما زمزمه این شعر نیرو میداد به ما که مبارزه کنیم. رژیم شاه چون اعلام کرده بود من جاندار به منطقه هستم و جدید آرامش اعلام کردم، اون جدید آرامش به هم خورد. این که دیگه هیچ، اینکه خودش به هم خورده. فقط لازمه شیوه که طبقه کارگر متشکل متعصب بشن، متحد بشن. به این بستگی داره، به چیز دیگری بستگی نداره. سرمایه رو بازوی کارگره. وقتی کارگر آگاه بشه و بازو رو بکشه بیرون، سرمایه میروخن، سرمایه در هم میریزن، فرو میپاشن. این واقعیت تاریخ هست. اینا خمینی جلاد، خمینی نحسن، خمینی مرتجع با تمام ارتجاج فهمید. اینجا اول ماه مه 58 با سرمایه دارها برید کارگرهاتان رو دریابید. اگر اونا بلندشن نه ما میمونیم از شما و واقعا رسیدو. اگر کارگرها بلندشن نه داخون، نه سرمایه دار، نه کراواتی، نه پدار، از هیچ کدوم چیزی نمیمونن. میدونن همه رو فهمیده، رژیم همه رو فهمیده. هر روز اولم فهمید برای همین بود که اولین گلولش بر سینه ناصر توفیقشان، بر سینه ناصر توفیقشان کارگر بیکاره کارخانه مینی اصفهان شهر. این رژیم استقرار خودشا با سینه سوراخ شده کارگر جشن گرفت و تونست بگرد من مستقم. ولی کارگر مبارزه کرد و مبارزه میکنه، متحد میشه، آگاه میشه، در مبارزهش میفتد، بلند میشه، نمیدونم شکنجه میشه، زندان میره، اعدام میشه، تبعید میشه. مثل من، مثل شما، مثل همه، مثل میلیون ها. ولی این مبارزه از درون اون جامعه سرمایه داری نشد گرفتی و تا اون جامعه سرمایه داری ادامه خواهد شد. بگید محل بر رژیم سرمایه در ایران، محل بر رژیم سرمایه در ایران. بگید تشکل، اعتصاب حق مسلم کارگران است. تشکل، اعتصاب حق مسلم کارگران است. آزادی، سوسیالیسم حق مسلم کارگر، حرکت کارگر. آزادی، سوسیالیسم حق مسلم کارگر. When let freedom, when let socialism, when let worker movement in the Iran, in the world. ما یه طبقه جهانی هیچ مرد و هیچ ملت Long live socialism! Long live socialism! live socialism, Long live socialism! long live socialism, Long live worker movement in Iran! Long live worker movement in Iran.
با تشکر از امیر قربانی. ما در وقت دو سخنرانه بعدی از شفاهشون رأی اشکال نداره بودیم ماکسیموم 5 دقیقه صحبت بکنن که بتونیم برنامه با یه سری سوال تمام بکنیم. سخنران بعدی رفیق امیر پیام از طرف اتحاد بین‌المللی حمایت از کارگران اعلام شد. من وقتی که زیاد نمیگیرم، صحبتایی که در مورد ابعاد و عمق این تعرضی که عمق جنایت‌بار این تعرضی که به جنبش کارگری ایران شده، همه دوستان اینجا صحبت کردن، جنبه‌های سیاسی و طبقاتی مسئله رو شکافتن. من میخوام فقط چند نکته تاکید بکنم در ضرورت تداوم این فعالیتایی که ما الان اینجا داریم میکنیم. اینی که ما امروز بلند شدیم اومدیم اینجا کار بی نهایت با ارزشی کردیم. همه ما مشکلات کاری داشتیم، مشکلات خانوادگی داشتیم، تقریبا یک روز کامل براش گذاشتیم، بلند شدیم اومدیم اینجا و باید بدونیم که واقعا تاثیرات عمیق رو داره روی جنبش کارگری ایران، فشار جدی روی جمهوری اسلامی میذاره و یک فاکتور واقعی توی مبارزه طبقاتی در ایران این نوع اعتراضات. اما اینو باید بدونیم که الان جنبش کارگری ایران داره وارد یه دوره‌ای میشه که ما به این مبارزه با این فعالیتی که در خارج می‌کنیم بیش از هر موقع دیگه احتیاج داریم. این تعرضی که به مجمع عمومی کمیته هماهنگی کردن یه معنی سیاسی این نداره. اگر توجه بکنید معمولا جمهوری اسلامی موقعی که هر سال آستانه اول ماه مه است یا آستانه مثلا 8 مارس است یا آستانه 16 یا فعالیت دانشجو است، به فعالین اجتماعی زنان و دانشجوی و کارگری حمله میکنه، به خونه هاشون میریزن، اسبابشون میگردن، تلفن‌هاشون رو کنترل، به خونه هاشون زنگ میزنن. روز اول ماه مه 8 مارس 16 نری بیرون، نری تو تظاهرات. اگه بفهمید داریم چک میکنیم، ایمیلاتون رو چک میکنیم، فشاری رو میذارن روی جریان اعتراضی اجتماعی، فشاری میذارن که اینا رو مانع بشن از مثلا اول ماه مه خوبی رو برگزار کنن یا 8 مارس خوبی رو برگزار کنن. ولی این دفعه همچین واقعی نبوده. با اینکه نگاه میکنید اتفاق خاصی نیفتاده که اینا این حمله رو کردن به کمیته هماهنگی. کمیته هماهنگی الان نزدیک 6 سال 7 سال توی ایران علنی هست، خودشون میدونن، فقط داره برای حق و حقوق بهتر زندگی بهتر طبقه کارگریان تلاش میکنه. تمام وبسایتشون، مطالبشون، متریال‌های کتبی و سخنرانی‌ها و چیزای شفاهیشون رو وبسایتشون همه رو میتونید برید چک میکنید. همه فقط برای همون افزایش دستمزد بهتر زندگی شرافتمندانه‌تر و قومت‌تر برای جنبش کارگری خودشون میدونن. رهبران و فعالین شاخص کمیته هماهنگی مثلا محمود صالح علنی هست. محمود صالح سه ماه پیش اومده به دعوت فرانسه، اومده تو فرانسه سمینار شرکت کرد، بعدش برگشت رفت ایران. چیز مخفی رو نداشتن. مجمع عمومیشون همیشه بوده، علنی بوده. سالانه مجمع عمومی داره، مثلا هر تشکل دیگه اینا مجمع عمومیشون رو داشتن. اتفاقا بعدا روشن شد این حتی نامه داده بودن به اون مسئولین محلی که اجازه بگیرن جای رسمی. تو نامش خیلی هم قشنگ گفتن، نامه‌ای که بعدا اینا کپیشو گذاشتن رو وبسایت‌ها، برمیگرده به اون شهردار کرج کجا هستش، میگه که آقا جان این خونه‌ها و اینا که ما امارات، این ساختمون‌ها که مال شهرداری دست دولت و همه دارن استفاده، اینو کارگرا ساختن، ما کارگری باید با سالن خوب درست حسابی با میز صندلی و تمام لوازم لازمش با امنیت و آرامش رو به ما بده. ما کاریم حق ما از همه بیشتر این سالن استفاده بکنیم. حتما از اینا درخواست کردم، یعنی چیز مخفی و چیزی نبوده توش. ولی حمله‌ای که کردن حمله یورش بوده، از نوع چیزی بوده که با کارگرای حسابی کارگرای شرکت واحد انجام دادن. صبح قانون حساب کارگری باید تو تهران شروع شه 7000 کارگر، شب 2 شب 3 شب 2000 امنیتی با بلوز میره تو خونه ها، میرن تو اتاق خوابه با پوتین زد اون بچه رو از تو برداشتن، بچه کارگرای واحد بردن تو زندان. تعرضی که کردن یا مثلا تعرضی که کارگرای خاتون آباد کردن یورش وحشیانه گسترده بوده. این تعرض به اینا اومدن برای 60 نفر آدم از 400 تا 500 نفر امنیتی کل منطقه رو عقب محاصره کردن. همه همسایه‌ها رو به وحشت انداختن. پلیسا رفتن رو نیروی امنیتی رو پشتونها تیر هوایی شلیک کردن و ریختن تو پلیس. این نشون میده که جمهوری اسلامی میخواد فشار رو روی جنبش کارگری رو تشدید بکنه تا این جنبش نوپای مستقل کارگری از 8 سال پیش از اول ماه مه سال 83 در شهرش جرقه زد و حرکت شروع شد، اومد جلو تا همین الان برای جنبش کارگری ایران دستاورد فوق العاده رفت شده داره. هی میخواد اینو با این فشارهای وحشیانه کثیف کنزنی اینو محدودتر و خونساتر بکنه و ما این اجازه نمیدیم.
تعرضی که جمهوری اسلامی و فعالین جمهوری مستقل جمهوری اسلامی ما باید اینکه تشدیدش بکنیم. این الان خیلی حیاتیه، چون جنبش کارگری ایران هنوز نتونسته تو نبرد تاریخیش، تو مساف تاریخیش با یک حکومت استبدادی خونبار و قدرتمند هنوز نتونسته سلطه خودش رو یه مقدار اعمال بکنه، هنوز نتونسته توازن قوای سیاسی تو جامعه رو یه مقدار به نفع خودش بچرخونه و تشکلات مستقل کارگریش رو راه بندازه. تا به اون نقطه برسه حمایت و مدرخواهش حیاتیه. ازتون تقاضا میکنم اخبارهای جنبش کارگری که ما رو دنبال میکنیم با هم تو تماس باشیم توی ارتباطاتمون و این برنامه‌ها که تکرار خواهد شد تو تماس باشیم، بیشتر و بیشتر شرکت بکنیم و حمایت خودمون از جنبش کارگری ایران رو وارد عرصه گسترده بکنیم. خیلی ممنون. تشکر از رسیدن پیام. سخنران آخر تظاهرات امروز رفیق داوود آرام از ایران سولیداریتی و در خیلی ممنون از تمام تلاشایی که همیشه میکنیم و در واقع یکی از میزبان‌های اصلی تمام تظاهراتی که ما تو اتفاق می‌افتیم. دست در نکنه. خیلی ممنون. سلام، خسته نباشید. من فقط برای اختتامیه یک کوتاه می‌خواستم شعار بدم چون دیگه وقتی نیستش. ما این جمهوری اسلامی رفتنی دیروزود داره، به قول سوختصوص داره دیروزود نداره. این جمهوری اسلامی میره، این دیگه حرف فقط ماها کمونیستان نیستش، دیگه حرف فقط کارگران نیستش، حرف تمام مردم، نه فقط مردم ایران، مردم دنیا. امروز احمدی نژاد و خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه میکنن. چند روز پیش تو خبرها دیدید که وقتی رفته بود تو برزیل دانشجوها تظاهرات کردن، مردم برزیل گفتن احمدی نژاد به اصطلاح not welcome to برزیل نمیذارن. الان دیگه با یه رژیم فاشیستی دارن مقایسه میکنن. برای همین جمهوری اسلامی رفتنیه، نمیتونه بمونه با این اوضاعی که داره دست به هر چیزی میزنه تو ایران. مثلا بچه‌ها، کودکان، از کودکان گرفته زنان و تا هر مسئله اجتماعی میبینه این جمهوری اسلامی باید بره. اصلا این جمهوری اسلامی مال امروز نیست. جمهوری اسلامی 1600 سال عقب از بشریت باید بره. مسئله کارگری نمیتونه، گرفتن کارگرای یورش به خونه‌هاشون، کشتنشون، اعدامشون، میبینه نمیتونه کاری بکنه. اینا رفتنی انا باید برن. دیگه کمه دیگه بعد یه چند تا شعار میدیم ساعت تموم میکنیم و به این جمهوری اسلامی میگیم که دوست اتحادیه صحبت میکردم میگونم قبلا ما کلی توضیح برمیدیم این جمهوری اسلامی چیه. الان خودشون هم میگن مردم دنیا میفهمن که اینا یه جمهوری فاشیستی هستن، فقط مسئله کارگری نیست، ضد زن و بچه و اصلا ضد انسانیت و حیوانات و طبیعت هستن. مرگ بر جمهوری اسلامی! Islamic regime down, down! Islamic regime down, down! Terrorist regime down, down! Terrorist regime down, down! Anti-worker regime down, down! Anti-worker regime down, down! Anti-human regime down, down! Anti-human regime down, down! Shut down Iranian embassy! Shut down Iranian embassy! Shut down center of terrorism! Shut down center of terrorism! Down, down, down! Islamic regime down! Down, down, down! Islamic regime down! Down, down, down! Terrorist regime down! Down, down, down! Terrorist regime down! خسته نباشید. خیلی خب با یه آهنگ تمام میکنم دوستان. واقعا همگی خسته نباشید. همونجوری که گفته شد فکر میکنم از جریانات مختلف سیاسی و کارگری خارج از کشور اینجوری که من شنیدم امروز صبح زود مورد فرصت نشد زیاد فکر بکنم اخبار ساعته رو در حال به این تحصیل است که خیلی نیروها دنبال این هستن که بتونن تظاهرات وسیع‌تری گذاشته بشه و متاسفانه توی کشور یه مقدار کمتر دیرتر جمهوری شد. امیدواریم که در مسائل از این قبیل که یورش‌های این چنین رژیم میکنه بلافاصله همان روز را بتونیم واکنش نشون بدیم و این قول میدیم که حتما نه فقط اینجا تو کانادا بلکه تو تمام کشورهای مختلف دنیای کارگر ادامه پیدا کنه. همه تا اونجا که میدونن هفته آینده تو کشورهای مختلف تظاهرات اعتراضی و حمایت از کارگران زندانی هست و ما تلاش خواهیم کرد با اونها هم هماهنگ کنیم و همچنین میان خودمون اینجا هماهنگ بکنیم این اعتراض تا آزادی همه کارگران زندانی و تا نابودی جمهوری اسلامی و تا برقراری یک دنیای بهتر. نابودی سرمایه‌داری ادامه خواهد داشت. خسته نباشید. همگی دستتون در نکنید. مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی! مرگ بر جمهوری اسلامی!